آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں سفیر رضا جگتائی مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ آزاد جموں کشمیر میں خشک سالی کے باعث جہاں مختلف حوالوں سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گرد و غبار گویا آسمان سے برس رہا ہے، در و دیوار اٹے ہوئے ہیں اور خشکی کی باعث لوگوں کو مختلف امراض کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خارش، کھانسی، نزلہ زکام میں بچے، بڑے، خواتین، بزرگ سبھی اس سے پریشان حال ہیں، تو دوسری جانب ایک انتہائی مہلک اور موذی مرض کالا یرکان جس کو ہم کہتے ہیں ہیپاٹائٹس سی بھی پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کے اشتراک کے ساتھ آزاد کشمیر کے محکمہ صحت عامہ نے سکریننگ مہم شروع کر دی ہے، اور اب تک جو ہمیں محکمانہ طور پر بتایا گیا ہے 4000 سے زائد افراد کی سکریننگ کی گئی ہے مظفر آباد ڈویژن میں، اور بہت سارے کیسز بھی پازیٹیو ہونے کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، تاہم ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ فوکل پرسن برائے ایچ سی وی غلام فرید صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ اب تک کتنے کیسز اس حوالے سے سامنے آئے۔ سر، تھوڑی تفصیلات بتائیے گا، ہیپاٹائٹس سی کی جو سکریننگ مہم آپ نے شروع کی ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے، کن کن علاقوں میں آپ یہ سکریننگ کر رہے ہیں اور کتنے اب تک آپ نے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ ہماری ہیپاٹائٹس سی کی جو قومی مہم شروع ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں، اس کو عوام الناس تک پہنچانے میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ذریعہ بنے۔ بنیادی طور پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر ہیپاٹائٹس سی کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھتا چلا جا آ رہا ہے چند سالوں سے۔ 2004-5 سے اس کا انکریز شروع ہوا، 7-8 سے اس سے زیادہ، یعنی ڈے بائی ڈے، سال بہ سال اس میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حکومت پاکستان نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ایجپشن ماڈل پہ یہاں پہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک پروگرام لانچ کیا ہے جو فیڈرل فنڈڈ پروگرام ہے، جو فیڈریشن کے تعاون سے، مختلف ڈونر این جی او کے تعاون سے، فیڈرل لیول سے جو پی ایچ ڈی پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کیا ہے پورے پاکستان میں، جس کا نام ہے پی ایم پروگرام برائے خاتمہ ہیپاٹائٹس سی، یا جس کو ہم کالا یرکان کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ہم نے تجرباتی بنیادوں پر آزاد کشمیر میں فی الحال ہم نے 3 یو سیز کے اندر اس کا وہ جو ہے پائلٹنگ کی ہے۔ پہلی یو سی جو مظفر آباد تحصیل کی ہے وہ کوڑی کو سلیکٹ کیا تھا، اسی طرح دوسری یو سی جو تھی وہ ہماری جہلم ویلی کی پال ہے اسے سلیکٹ کیا گیا تھا، اور تیسری یو سی جو ہماری ہے وہ ہم نے سینا دامن جہلم ویلی کو سلیکٹ کیا ہے۔ ہماری جو پہلی 2 یو سیز ہیں کوڑی اور پال، ایک جو جہلم ویلی کی ہے اور ایک مظفر آباد ڈسٹرکٹ کی ہے، وہاں پہ الحمدللہ پائلٹنگ کا جو ہمارا سکریننگ کا ہم نے ٹارگٹ سلیکٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سیمپل جو فیلڈ کے سروے کے دوران پازیٹیو آئے تھے ان کے سیمپل کولیکٹ کر لیے گئے ہیں، اور مزید اس کا جو کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے جس کو ہم پی سی آر کہتے ہیں، اس کی کے لیے بھی ہم نے پی سی آر سائٹ جو ہماری عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آزاد کشمیر میں بڑا بریک تھرو ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین جدید جو پی سی آر مشین ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس دستیاب ہے، وفاقی حکومت کے تعاون سے ابھی یہاں پہ انسٹال کی گئی ہے۔ جتنے بھی ہم نے فیلڈ سے یہ پازیٹیو سیمپل کلیکٹ کیے ہیں، یہاں پہ ان کا پی سی آر کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد وفاقی حکومت کے تعاون سے جتنے بھی ہمارے ہیپاٹائٹس سی کے مریض اس میں کنفرم ہوں گے ان کو فری جو ادویات دی جائیں گی۔ تو اسی طرح سینا دامن جو ہماری تیسری یو سی ہے اس میں ابھی تک جو ہے جاری ہے سلسلہ سکریننگ کا۔ بیچ میں ہماری 1-2-3 دن کی جو پولیو کی جو ہماری مہم تھی، ای پی آئی کی جو کمپین تھی، اس کی وجہ سے ہم نے فی الحال تھوڑی اس کو انٹروین کیا ہے، روکا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، اس کے بعد پھر ہم اس کو 3 دن کے بعد دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت تک جو آزاد کشمیر کے اندر ہمارے جو اسٹیٹس ہیں ہمارے پاس، جو ہماری سکریننگ مکمل طور پر یہاں پہ پائلٹنگ فیز میں ہوئی ہے، وہ 4030 افراد کو سکرین کیا گیا ہے تینوں یو سیز کے اندر، جن میں سے بنیادی طور پر ہمارا جو سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 254 پازیٹیو آئے ہیں، اور اب آگے پی سی آر میں دیکھتے ہیں کہ مزید کنفرم کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو ہم ٹریٹمنٹ، اور باقی نہ صرف ٹریٹمنٹ بلکہ جن علاقوں میں یہ بیماری ہو رہی ہے وہاں پہ سورس ہم انشاءاللہ اس کا آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ ہم نے باربرز کی بھی ٹریننگ کروائی ہیں، ڈینٹسٹ کی بھی، میڈیکل پریکٹیشنرز کی بھی ٹریننگ اس کا حصہ ہیں، اور بڑی اویئرنیس کمپین بھی لانچ ہونے جا رہی ہے، اور عوام الناس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں، اور ان کی آگاہی کے لیے یہ گڈ نیوز میں آپ کے توسل سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ مارچ 2026 سے آنورڈ یہ مہم پورے آزاد کشمیر کے 10 سے 10 ڈسٹرکٹ اور 35 کی 35 تحصیلوں میں
इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत के ताउन से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की ऑनरशिप, स्टीवर्डशिप से वज़ीर सेहत आमा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और हम डीजी हेल्थ, डायरेक्टर फ़ारूक अवान साहब हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सीडीसी जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, सारी चीज़ों को वो लेके चल रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम और सेंट्रल लेवल की टीम तमाम तर तैयारियां इसके लिए मुकम्मल कर रही है। जो पायलटिंग का पहला मरहला था वो तकरीबन हमारा 80% कंप्लीट हो चुका है। सर्विलेंस ऑफिसर अयाज चुगताई साहब भी यहाँ मौजूद हैं जी, इनसे हम जानते हैं। अच्छा चुगताई साहब, ये बताएं कि हेपेटाइटिस फैलने की क्या वजूहात हो सकती हैं और ज़्यादातर इसका शिकार कौन से लोग हो सकते हैं? क्या एहतियाती इक़दामात उठाना होंगे ताकि हम इस मोहलक बीमारी से अपने आप को और अपनी नस्ल को बचा सकें? गुजारिश ये है कि जहाँ तक हेपेटाइटिस सी का भी तल्लुक़ है, करंटली जो हम इसको टेस्टिंग और इसके बाद के प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल गुजारिश ये करूँगा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें एक हेपेटाइटिस सी नहीं है, एड्स है। एड्स के अलावा और बेशुमार जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें हमारा इंसान का रोल है। उसके लिए, उससे बचने के लिए जो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा हमें। हमारी जो मॉरल एटीट्यूड है वो हमें तब्दील करना पड़ेगा। हमें अपनी सोचें बदलना पड़ेंगी। अदाराजाती जो कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो बीमारी किसी भी किस्म की कोई वबाई सूरत हाल अख्तियार करती है तो लोगों का जो झुकाव होता है, उनका अटैक होता है, वो महकमा सेहत पर ही होता है। हालांकि इसमें, इस बीमारी में महकमा सेहत का कोई रोल नहीं होता है, लोगों का अपना रोल होता है। और अदाराजाती जो नेगलिजेंसी है या फ़राइज़ से अदम दिलचस्पी है या फ़राइज़ को ना समझने की वजह से ये बीमारियाँ फैल रही हैं। हेपेटाइटिस सी के हवाले से उसमें जो 3-4 वजूहात हैं, सबसे पहली तो ये है कि छोटे मोटे जो ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस के लिए वो ज़ाहिर दोनों मतलब है, मरीज़ भी है और डॉक्टर भी है, या जो भी मतलब कर रहा है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल का है, उसके लिए एहतियात ज़रूरी है कि कम से कम जो मतलब है औज़ार इस्तेमाल होते हैं वो स्टरलाइज़ होने चाहिए। उसके बाद जो बार्बर्स हज़रात हैं, उनका जो जितने औज़ार उनके मतलब है, कैंची, उसरा या दीगर जो चीज़ मतलब इस्तेमाल होती है, ज़रूरी है कि वो फ्रेश हो, स्टरलाइज़ हो। और ख़ुद भी बंदे को अपने तौर पर भी मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको मतलब अपनी अखलाकी ज़रूरत का मुज़ाहरा करते हुए उनको ये बताया जाए। और फिर जो महकमा सेहत का भी उसमें रोल है, उसमें इंतज़ामिया का भी रोल, पानी उबाल के पीना या खाने पीने की चीज़ों को ढाँप के रखना, ये तो हमारा पहले से स्लोगन है, ये तो ऐसा करना चाहिए। शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है जी। महकमा सेहत के जो ज़िम्मेदारान हैं, इनका यही कहना है कि शहरियों को अपनी सेहत की हिफाजत के लिए ख़ुद इक़दामात करने होंगे। ख़ास तौर पे बार्बर जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, जो भी औज़ार इस्तेमाल करते हैं, किसी की शेव के लिए, किसी के बाल काटने के लिए, उनको अपने जो औज़ार हैं वो साफ़ सुथरे रखने होंगे। और उनको भाप से जो है वो, अगर उसने कोई ऐसे जो औज़ार जो दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कैंची है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जाए, और एक ही कैंची पे आप दिन में 500 लोगों के बाल काट रहे होते हैं, उसको आपने हर दफ़ा साफ़ करना है। और जब आप ब्लेड इस्तेमाल करें तो नया ब्लेड इस्तेमाल करें। और जो कस्टमर्स जो शेव करवाते हैं या बच्चों के बाल कटवाते हैं, उनको ये बात आज ख़ुद भी यकीनी बनाना होगी कि हर बार नया ब्लेड इस्तेमाल हो। जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाटर सप्लाई का हो, वो पानी कुदरती चश्मे का हो, उसको बाहर सूरत उबालने के बाद इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो फल फ्रूट आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, उसको भी मुनासिब अंदाज से ज़रूर धोया जाना चाहिए, चूँकि उस फल फ्रूट के ऊपर भी केमिकल इस्तेमाल करके उसको जल्दी जवान किया जाता है ताकि वो फ़रोख्त के लिए जल्दी मार्केट में आए। इसी तरह दीगर जो अशा आप खाने पीने की ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप अपनी सेहत का आज ख़ुद ख्याल नहीं रखेंगे तो महकमा सेहत आमा आकर आपके घर में सेहत आपकी बहाल नहीं करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदार शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ना सिर्फ अपने लिए बेहतर अपने अमूर अंजाम दे, बल्कि अपने शहर, अपने इलाके की बेहतरी के लिए भी इक़दामात करें। हम सबको महकमा सेहत के साथ और इनकी टीमों के साथ ताउन करना होगा। और जो HCV की स्क्रीनिंग हो रही है, उसके लिए भी अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश करना होगा। इसी सूरत हम इस मोहलक बीमारी से बच सकते हैं।